हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज वीडियो रे तुम 7th क्लास एमआईएल बुक रो ये मनीष को पत्थर कला किए चैप्टर रो अभ्यास कार्य डिस्कशन करिबा। आमे पूर्व वीडियो रे तुम 7th क्लास एमआईएल बुक रो मुक्तियोद्धा जयराजगुरु चैप्टर रो अभ्यास कार्य डिस्कशन करि सारी छे। जे माने देखि नाहंती एही वीडियो रे एंड स्क्रीन रे पाई जिवे। प्रश्न 1 उत्तर कुह। क पहाड़ तल बण भूई सफा करागला कहीं ना राजांक नर तोला हेबो बोली पहाड़ तल बण भूई सफा करागला। ख से पहाड़र ना कौन थिला? उत्तर से पहाड़र ना थिला मधुपुर गढ़। ग राजा पहाड़ कोलरू क्यों शब्द सुनिबाकू पाइले? उत्तर राजा पहाड़ कोलरू ठक ठक शब्द सुनिबाकू पाइले। घ सेही शब्द किए ओ किपरि सृष्टि करुथिला? उत्तर हब सेही शब्द भीमदास पहाड़ काटिबा द्वारा सृष्टि करुथिला। प्रश्न 1 सेही शब्द बंद करिबा पई राजा काहेकि आदेश देले? यार उत्तर हब राजांको पहुड़ारे व्याघात हेबारु सेही शब्द बंद करिबा पई आदेश देले। प्रश्न 6 भीमदास को निज उआस को नहीं राजा ता पई कौन कले? उत्तर भीमदास को निज उआस को नहीं राजा ता पई स्वतंत्र घर, नुआ लुगा, नुआ खट और चाकर बाकर व्यवस्था कले। ताकू राजा सम्मान देखैबार व्यवस्था कले। प्रश्न 2 2 बा 3टी वाक्य रे उत्तर लिख। क पहाड़ सबु देखिला सबु सहिला मात्र किछि करि पारिला नहीं काहेकि? काहेकि ना पहाड़ उपरे मानवर अत्याचार भीषणरु भीषणतर हेला। तरुगुड़िक सहित जंगलवासी जीवगण को लोप करिबार चेष्टा करागला, किंतु पहाड़ मुक होइथिबारु से सबु देखिला सबु सहिला मात्र किछि करि पारिला नहीं। प्रश्न ख गड़ निर्माण कार्य किपरि समाप्त होला? उत्तर जंगल काटी पहाड़ भांगी गड़ निर्माण कार्य समाप्त होला। गड़टीर ना हेला मधुपुर गड़। प्रश्न ग से राति रे निदरे सोउची मात्र यौवनर स्वप्न देखु नाही ए कथा क्यों प्रसंग रे कुहा जाईछि? यार उत्तर हब भीमकर्मा भीमदास निजकु पत्थरर मनीष भावरे गढ़ी देइछि। तार जीवनटा अद्भुत भावरे बदली जाइछि। तारी जीवन धारा प्रसंग रे एहा कुहा जाइछि जे से राति रे निदरे सोउछि मात्र यौवनर स्वप्न देखु नाही। प्रश्न घ भीमदास को राजा निज उआस को आनिबा मूलरे की उद्देश्य थिला? उत्तर मधुपुर गढ़ भीमदासर हातरे तैयारी होइथिला। पलित केश गलित दंत वृद्ध भीमदास सेठारे विश्राम नियंतु राजा एहा चाहुथिले। तेणु से निज उआस को आनी तांकु राज सम्मान देखाई थिले। प्रश्न 1 भीमदास राज उआस रे रहिला नहीं काहेकि? काहेकि ना भीमदास पत्थर सहित मिसी एक प्रकार अद्भुत जीवन शैली रे रहितिला। कर्म प्रवण होई से निजकु हजाई देइतिला। तेणु से पत्थर ठारू दूर रे राज उआस रे रहिला नहीं। 3 नंबर प्रसंग सह सरलार्थ लेख। क मर्त्यर मरुभूमि रे स्वर्गर अमरावती छाया पड़िला। एहार आमे सरलार्थ लिखिबा। मर्त्यर ... छाया पड़िला। उक्त गद्यांशटी सप्तम श्रेणी साहित्य सौरभ पुस्तकर ए मनीष को पत्थर कला किए शीर्षक गल्परू आसीअछि। उक्त प्रसंग रे गाल्पिक गोदावरीश महापात्र मधुपुर गढ़ राज उआसर सौंदर्यर वर्णना करिसंती। जंगल काटी पर्वतर बुकु फटाई पत्थर कटा हेला। राजांक नअर तोला हेला। सुंदर उआस ता भितरे दीपमाला अपूर्व साजसज्जा अत्यंत मनोरम देखागला। से नअर भितरे राजा राणी रहिले। केते आनंद उत्सव केते बाईद बाजणा सते जेभली मर्त्यर मरुभूमि रे स्वर्गर अमरावतीर छाया पड़िला। प्रसंगटी वास्तव अटे। ख से दिन रे बाट चलुछि मात्र काहाकू पथ पचारू नाही।
ଏହାର ମଧ୍ୟ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ସେ ଡଟ୍ 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 ନାହିଁ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ପୁସ୍ତକର ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ ଶୀର୍ଷକ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଅଛି। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଳ୍ପିକ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଭୀମକର୍ମା ଭୀମ ଦାସର ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ପ୍ରବଣତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଧୁପୁର ଗଳରେ କେତେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କେତେ ଲୋକ କେତେ ବାଟରେ ନିଜର କର୍ମ ତୁଟାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୀମଦାସ ସକାଳୁ ଉଠି ଖରାକୁ ପିଠି କରି ବସି ପଥର ତାଡ଼ିବାରେ ହେଳା କରିନାହିଁ। ତାର ଜୀବନଟା 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ କେବଳ ଏକା। ସେ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଦିନରେ ବାଟ ଚାଲୁଛି ମାତ୍ର କାହାକୁ ପଥ ପଚାରୁନାହିଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥ ଓ ହୃଦୟ ଛୁଆଁ। ଗ. ରାଜା ମନକୁ ମନ ଅତର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ? ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ରାଜା ଡଟ୍ 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 କିଏ? ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ପୁସ୍ତକର ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ ଶୀର୍ଷକ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଅଛି। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଳ୍ପିକ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଭୀମକର୍ମା ଭୀମ ଦାସର ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବନଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଭୀମ ଦାସକୁ ଉଆସକୁ ନେଇଗଲେ। ଉଆସ ଭିତରେ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘର ଠିକ୍ ହେଲା। ନୂଆ ଲୁଗା, ନୂଆ ଖଟ, ଚାକର ବାକର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ତାକୁ ରାଜ ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଉଆସରେ ନ ରହି ପର୍ବତ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ସେ ତାର ପଥର କଟା ହତିଆର ସବୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ଆଗରେ ଦେଖି ସେ ଚମକିଲା ନାହିଁ କି ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜା କେତେ ସମୟ ନୀରବରେ ଠିଆ ହେବା ପରେ ମନକୁ ମନ ଅତର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏ ମଣିଷକୁ ଏପରି ପଥର କଲା କିଏ? ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବାସ୍ତବ ଓ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। 4 ନମ୍ବର। କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ପ୍ରଥମେ କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯୋଡ଼ିବା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେବ ତାହାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦେବତା, ଗୋପନୀୟ ବିଷୟ, ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଜନତା, ଜ୍ଞାନଲିପ୍ସୁ ଛାତ୍ର, ରମଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ, ନିରଳସ ଜୀବନ। ଏବେ ଏହିସବୁ ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦେବତାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ଗୋପନୀୟ ବିଷୟକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନିଜର ଗୋପନୀୟ ବିଷୟ କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଜନତାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ, ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଜନତା କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଲାଇଲେ। ଜ୍ଞାନଲିପ୍ସୁ ଛାତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ, ଜ୍ଞାନଲିପ୍ସୁ ଛାତ୍ର ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଏ। ରମଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ, ରମଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହେଲେ। ନିରଳସ ଜୀବନକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କର ନିରଳସ ଜୀବନ ମୋତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲା। 5 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ପାହାଡ଼ର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଗିରି ଭୂଧର। ଫୁଲର ହେବ ପୁଷ୍ପ ସୁମନ। ପକ୍ଷୀର ହେବ ଚଢ଼େଇ ବିହଗ। ଦିନର ହେବ ଦିବା ଦିବସ। ଗଛର କ'ଣ ହେବ? ବୃକ୍ଷ ପାଦପ। ମଣିଷର ହେବ ମାନବ ମନୁଷ୍ୟ। 6 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଏହାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ମୁଁ ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ। ଭୀତତ୍ରସ୍ତ, ଏହାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ, ପିଲାଟି ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ, ଏହାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଏକଦା ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଥିଲା। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣର ହେବ, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଅତ୍ୟାଚାରର ହେବ, ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ସୀମାର ହେବ, ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଆଖିର ସୀମା ପାଉନାହିଁ। ପହୁଡ଼ର ହେବ,
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହୁଡ଼ ବେଲେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲାଯାଏ। ନିରଳସର ହବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜଣେ ନିରଳସ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। 7 ନମ୍ବର ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରାୟ 150 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼ ସହିତ ଭୀମଦାସର କି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼ର ଅତି ଗୋପନୀୟ କଥା ସହିତ ଭୀମଦାସର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଋଷି ପରି କେତେ ଯୁଗରୁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିବା ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼ରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଟମକ ବଜାଇ କେତେଜଣ ଲୋକ ଆସି ପାହାଡ଼ ତଳଟାକୁ ମାପି ଦେଇଗଲେ। ସେଦିନ ବଣଜନ୍ତୁ ଚମକି ଉଠିଥିଲେ। ଗଛପତ୍ର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାଷାରେ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ମୂଳରେ ଥିଲା ଭୀମଦାସ। ଭୀମଦାସ ଜନ୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟ, ଜାତିରେ ଚଷା, ବ୍ୟବସାୟରେ ପଥର କଟା। ଭୀମଦାସର ଇତିହାସ ସହିତ ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼ର ସମ୍ପର୍କ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ। ଭୀମଦାସକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ମଧୁପୁରଗଡ଼ର ଇତିହାସ କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଯେଉଁଦିନ ମଧୁପୁରଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଜ ଟମକ ବାଜିଥିଲା, ସେଦିନ ଭୀମଦାସ ଟମକ କାଠି ଟମକ ଦିଆ ହାଡ଼ି ହାତକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା। କଟା ଯାଇଥିବା ଗଛରେ ପ୍ରଥମ ଚୋଟ ମାରିଥିଲା ଭୀମଦାସ। ପ୍ରଥମ ପଥର ଖଣ୍ଡ ତାଡ଼ିଥିଲା ଭୀମଦାସ। ସେଠାରେ ପ୍ରଥମ ମାନବର ସ୍ୱର ଶୁଣାଇଥିଲା ଭୀମଦାସ। ଭୀମଦାସ ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ହସିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ବୋଲିଥିଲା। ଏପରିକି ତାକୁ ସେଠାରେ ମାନବ, ପଥର ଓ ତରୁଲତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏପରିକି ପର୍ବତ ଭିତରେ ସେ ଏକ ପର୍ବତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼ ସହିତ ଭୀମଦାସର ସମ୍ପର୍କ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଖ ଗଡ଼ ତିଆରି ପରେ ଭୀମଦାସ କ'ଣ କଲା? ଉତ୍ତର ମଧୁପୁରଗଡ଼ ସହିତ ଭୀମଦାସର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନିବିଡ଼। ରାଜପୁରୀ, ଦେବମନ୍ଦିର, ନଅର, ଉଆସ, ବିହାର, ଉଦ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ କୌଣସିଠାରେ ଏପରି ଖଣ୍ଡିଏ ହେଲେ ପଥର ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଭୀମଦାସର ହାତ ବାଜିନାହିଁ। ପ୍ରତି ପଥର ଖଣ୍ଡ ସେ ନିଜର ହତିଆର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଡ଼ିଛି। ଦିନ ଦିନ, ମାସ ମାସ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ କାଳ ଖରା ସହି, ଶୀତ ଭୋଗି, ବର୍ଷା ଖାଇ ସେ ପର୍ବତକୁ ରମଣୀୟ ଉଆସରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଅକର୍ମଶିଳାକୁ ଅଭିନବ ବେଶରେ ସଜାଇଛି। ମାତ୍ର ଏହାପରେ ତାର ଜୀବନ ଇତିହାସ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ନେଇଛି। ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷର ମଧୁପୁରଗଡ଼ର ଇତିହାସରେ କିଏ କେତେ ଜନ୍ମ ହୋଇ କର୍ମଲୀଳା ଶେଷ କରି ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୀମଦାସ ଏକା ବସିଛି। ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ଖରାକୁ ପିଠି ଦେଖାଇ ଦେଇ ପଥର ତାଡ଼ିଛି। ତାଡ଼ି ତାଡ଼ି ବେଲ ବୁଡ଼ିଛି। ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଇଛି। 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ତାର ଶୋଭା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂପକାନ୍ତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ତାର ଜୀବନଟା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ସେ ଭୀମକର୍ମା ବୃକୋଦର ଭଳି ପଥର ବୁକୁ ଫଟାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଗ ପାହାଡ଼ ତଳେ କିପରି ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା? ଉତ୍ତର ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଋଷି ପରି କାହିଁ କେତେ ଯୁଗରୁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼। ତାର ଇତିହାସ କାହାରିକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ପାହାଡ଼ ତଳ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦୂର ବ୍ୟାପୀ ତାର ସୀମା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ତାହାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେବେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଟମକ ବଜାଇ କେତେଜଣ ଲୋକ ଆସି ପାହାଡ଼ ତଳଟାକୁ ମାପି ଦେଇଗଲେ। ବଣଜନ୍ତୁ ଚମକି ଉଠିଲେ। ଗଛପତ୍ରମାନେ ପବନରେ ଢଳି ଢଳି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବ୍ୟଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ କାଠୁରିଆମାନେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ପକାଇଲେ। ଅଳ୍ପ କେଇଦିନ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ ତଳର ଭୀଷଣ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପରେ ପରେ ପାହାଡ଼ରୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ପଥର, ଶଗଡ଼ ରଙ୍ଗମାଟି, କେତେ ଗୋଡ଼ି, କେତେ ମାଟି ଧୂଳି ଦିନକୁ ଦିନ ପାହାଡ଼ ତଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁହା ହୋଇ ଆସିଲା। ରାଜାଙ୍କର ନଅର ତୋଳା ହେଲା। ପର୍ବତ ବୁକୁ ଫଟାଇ କଟା ଯାଇଥିବା ପଥରରେ ସୁନ୍ଦର ଉଆସ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମରୁଭୂମିରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅମରାବତୀର ଛାୟା ପଡ଼ିଲା। ତାହାର ନାମ ହେଲା ମଧୁପୁରଗଡ଼। ସେହି ପର୍ବତକୁ କୁହାଗଲା ଗଡ଼ ପର୍ବତ ବୋଲି। ଗଡ଼ ପାଚେରୀ, ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ଗଡ଼ର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇଲେ। ପାହାଡ଼ ତଳ ନିର୍ମିତ ସେହି ଗଡ଼ ନାହିଁ ନଥିବା ରାଜକଳ୍ପନାର ରୂପ ନେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଘ ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ?
एभली नामकरणर विशेषत्व कौन? यार उत्तर हम प्रत्येक लेखार नामकरण रे गोटिए यथार्थ कारण थाए। विषय वस्तु किंबा चरित्र को नहीं लेखक निज लेखाटी को नामित करि थांती। सेही दृष्टिरू ए मनीष को पत्थर कला किए नामकरण विशेषत्वपूर्ण कारण भीमदास चरित्रटीर जीवनर अद्भुत परिवर्तन ताकू पत्थर करि देइछि। भीमदास मधुपुरगढ़र इतिहास सहित अविच्छेद्य भावरे जड़ित। राजांकर नअर तोला पाचेरी देवी मंदिर एसबू तैयारी सहित से जड़ित रही। राजपुरी देवी मंदिर नअर उआस विहार उद्यान परी कौन से स्थान नहीं जेउठारे थिबा पत्थर रे भीमदासर हाथ नहीं। प्रति पत्थरा खंड से निजर हथियार साहाय्य ताड़िछि। दिन दिन मास मास वर्ष वर्ष धरी दीर्घ 60 वर्ष काल खरा सही शीत भोगी वर्षा खाई से पर्वत को रमणीय उआसरे परिणत करिछि। अकर्मशिला को अभिनव बेशरे सजाइछि। पत्थर सहित से पत्थर होइछि। राजा पारिधि को जाई भीमदास को उआस को आनी राजकीय सम्मान देवा सत्वे मध्य से पुणी फेरी जाइछि पत्थर पाखकू। सकाळ को देखागला भीमदास नहीं। राजा अबाक होई पर्वत गुहा आड़कू जाइछंती। केते कुआड़े खोजी खोजी देखिछंती भीमदास तार पत्थर कटा हथियार सबू सजाड़िबारे लागिछि। राजा को देखि चमकी नहीं कि सम्मान देखाइबेकू ठिया हुई नहीं। राजा मन को मन अतर्कित प्रश्न कले ए मनीष को एपरी पत्थर कला किए? वास्तविक भीमदास पत्थरर मनीष पालटि जाइथिला तेणु नामकरण यथार्थ अटे। जदि भिडियोटी भल लगी थाए ताहेले गोटिए गोटिए लाइक करि दियो। Thank you.